State, Karnataka State Women's University, Vijaypur, has been organized 10 days coaching on graduate primary school teachers and Karnataka TET. Today is the sixth day of the coaching academy for the computer exams. Today's resource person, Dr. Ganiger Bharati ma'am, on the topic of psychology. I am very happy to introduce today's guest. Ma'am cleared National Eligibility Test NET held by the UGC in the year 2009 and awarded Junior Research Fellow, and ma'am passed Master of Education in Credit-Based Choice Systems by electing two courses in MBA, and ma'am completed PhD on development and implementation of ICT-aided constructivist learning approach for the professional development of pre-service teachers. Ma'am has participated in so many conference, seminars, and workshops, and ma'am published more than 20 papers. And now ma'am presently working in Karnataka State Akkamadevi Women's University, Vijaypur, as an assistant professor in Department of Education. I would like to welcome you, ma'am. Please guide us. Yes, so Thank you. thank you. Thank you. Okay. Yes, madam. Over to you, madam. Just 1 minute. ತೆಗೀರಿ. ಇದು ತೆಗಿ. Hello, madam.
ತಡಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Please share the screen. Yes, yes. Okay, ಹುಡುಗಿಯರು ಕಾಣತಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ BEd ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೊರಗೆ ಕೂಡ್ತೇಂತಲ್ಲೇ ಕತ್ಲಾಗೈತಿ, ಕರೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತೇನೆ ಗಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ, ಕತ್ಲಾಗೈತಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣವಲ್ಲ. ಏನ್ ನನ್ನಿಂಗ sir? Okay, screen is on now. Visible na madam? Yes, yes, it is visible. ಯಾರು ನಿಮ್ದ visible? ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಸೌಂಡ್. Am I audible to all the students? All students can listen to me? Yes, sir. Okay, sir. Shall I start, sir? Yes, madam. Okay. Very good afternoon, dear students. I'm Dr. Bharati Ganiger. As you introduced me, I'm very much thankful to Dr. Prakash Sanaknor sir for giving me this opportunity, and also I'm thankful to Karnataka State Akamadevi Women's University for organizing such a meaningful workshop for you all for the preparation for competitive exams, especially for this coming teacher recruitment exam. So we are here with dividing your syllabus some theme wise. So I am today in front of you through online discussing some of the themes like discovery learning, constructivism, cognitive psychology, children with diverse needs, individual differences, and some personality issues. Hopefully this since 4-5 days it has been started, you are understanding the themes step by step, on the point wise niಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂತ ಬಂದಾರ. So now I have landed to this psychology part, child psychology. ಯಾವುದಿತ್ತದು? It was constructivism, child psychology, and discovery learning, constructivism, and some other themes. Students, are you audible? I mean, am I audible to you all? ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಣತೀರ್ ನಂಗ, ಬಟ್ ನಾ ಕೇಳಾತೇನೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಾತೈತಿಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It would be very nice if I would have been offline. ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. Due to unavoidable conditions, I am here online. So let us learn one by one. So we have discovery learning, ಅನ್ವೇಷಣಾ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. So what is discovery learning? You have very much thoroughly studied in your pre-service teacher class, teacher education class, that is P in BEd. But here I'll go just a simple point wise so that you will refresh your memories and you will understand the very important points of discovery learning, what discovery learning includes, who has invented discovery learning, ಅನ್ವೇಷಣಾ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ,
ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು, ಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ, ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ PPT is in front of you. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರಾಮ್ಸೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಜೆರೋಮ್, ಯಾರು? ಬ್ರೂನರ್, ರೈಟ್, ಇನ್ 1960s. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಈ ಹೆಸರಿನಾಗನ ಐತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕವರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕವರಿಂಗ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರುತ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಟ್ರುತ್, ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದನ್ನೇ ನೀವೇನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ? ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಪರದೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಪರದೆಯನ್ನ ತೆಗಿಯಾತೀರಿ ನೀವು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೊಸದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ಟ್ರುತ್. ಅದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನದ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬೆನ್ನಿ ಒಳಗೆ ತುಪ್ಪ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ to get that ghee. In the same way, in the process of teaching learning, truth is there. I made you to discover, teacher make you to discover something through some activities. So that is discovery learning, right? So it's a method of inquiry based instruction. Inquiry based instruction ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತನಿಖಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. What is it, what is not ಅನ್ಕೊಂತ. So this theory is much more related to even John Dewey. ಜಾನ್ ಡ್ಯೂಯಿ ಥಿಯರಿ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಏನದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗನ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಮಂತ್ರ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್, the philosophical mantra of this discovery learning is learning by doing. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ this is more related to John Dewey ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so discovery based learning is typically characterized by having minimal teacher guidance. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಟೀಚರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಜरूरत ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಮಿನಿಮಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಲೀವ್ ಯು ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ that, what you have to do is you have to select the correct one. You have to choose the correct one. In that way, you are going to study the discovery learning. Okay, then use of hands-on materials. Hands-on materials ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ hands-on materials ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸದೊಳಗ ತೊಡಗಿಸುವುದು. ಓಕೆ, ಟೀಚರ್ ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗಾತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಟ್ಟೇವೆ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ವಿ ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕೈ ಆಡಬೇಕು, ಕೈ ಆಡಿ ಇದರಿಂದನೇ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಕೈ ಆಡಬೇಕು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಲ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಮರೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ, ಬೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, yes, please go back slide presentation, please. ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿ. Okay, next slide. Next one. Yes, in enactive representation, here enactive representation, iconic representation and symbolic representation ante ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ we learn through these representation. Enactive representation ಅಂದ್ರೆ representing past events through appropriate. Okay, and iconic representation andre it summarizes events by selective organization of percepts and of images by the spatial, temporal, qualitative structures. It actually this is very much
deep into the discovery learning, which is not exactly required for you. But if you ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ in discovery learning you can just know the things like, and there is a possibility of an active representation, iconic representation, and symbolic representation. Okay, next slide. Yes, ನಾವೀಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ discovery learning has been propounded by Jerome Bruner, a learning theorist of discovery learning and constructivism. ಅವನ್ in cognitivism. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಗಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಹೇವಿಯರಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಲುಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಅವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಸಮ್. ನೀವು ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. Yes, sorry students, because of network issue, I came out from the studio. Yes, we were discussing regarding Jerome Bruner and his theories. Okay, next slide. Next slide. What I was telling is the theory of learning has been shifted from behaviorism to cognitivism. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಬಿಹೇವಿಯರಿಸಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಗ್ನಿಟಿವಿಸಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಸಮ್. ಈಗ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಒಳಗದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಎರಾ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಸಮ್. ಯಾಕೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಒಳಗದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಎರಾ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. So here connecting one to the whole globe, connecting dot to the globe has become very important. So this is called as paradigm shift. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಡೈಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾವ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ.
ಓರಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. Okay sir, then I'll use my PPT then. Okay, yes. Get lost. Okay, dear students, again I ask your pardon for this digital disturbances. Okay, I was explaining you regarding okay, discovery learning. Learner builds on past experiences. Students interact with environment. In the discovery learning approach, students will be used with their earlier experiences. ಅವ್ರ ಹಳೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಜೊತಿನ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಕಲಿತಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಲರ್ನರ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾ ಜಾನ್ ಡುವಿ ಇವ್ರ ಮೇನ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಮಂತ್ರ ಜಾನ್ ಡುವಿದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಲೀವ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಬೈ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ತಾವ ಕಲಿತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಕಲಿಯೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅವ್ರು. Students create their own relationship, okay, on their own. Students can create own construct of knowledge through narrative teaching method, inquiry based process. It focuses on learning through experience. Inductive reasoning using specific examples. So these are some of the characteristics of the discovery learning. Discovery learning andre it is not one entity, it is a big entity which is inclusive of using past experience, interacting with the environment, discovering the facts and relationship on their own. ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೋ, ಹೊಸ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ create their own construct of knowledge through narrative teaching method. Inquiry based approach focuses on learning through experience. ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕಲಿಕೆ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಲಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. Okay, then inductive reasoning. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ what is inductive reasoning and what is deductive reasoning. ಇಂಡೋ-ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಅನುಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ನಿಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದವು. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಗೋ ಬೈ ಥೇರಿ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಥೇರಿ ಹೇಳ್ತೇವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಥೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನ ಥೇರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಿಗಮನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇವಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಇನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪಾ? Okay, it makes the learners very actively participating in the teaching learning process. ಕಲಿಕಾ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ನಮಗೊಂದು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ, ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಇದು. ಈಗ ನೀವ ನೋಡ್ರಿ, ಕೂತಿರಲ್ಲ ಹಾಲ್ನಾಗ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಲ್ನಾಗ ಕೂತಿರಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಲೆಜಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಒಳಗ ಖುಷಿ ಆಕೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಇಂಥ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಕೈತಿ ಇದು. ನಾನು ಹೇಳೋದ, ನೀವು ಕೇಳೋದ. ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ಅಸ್ಲೀಪ್, ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದಿನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿ ನಮಗೂ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಗೋ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Yes. Am I yes. Okay. Keep in between, keep asking me questions, keep disturbing me, so that I feel you're asking, you are listening to me lively, and I am also talking here lively. Okay. This promotes the ownership of learning. Discovery learning ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೈತಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್, ನೀವು ಸ್ವಂತದ್ದು ದುಡ್ದಾಗ ಆ ದುಡ್ಡಿಗಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತತಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್? ನೀವು ಸ್ವತಃ ದುಡ್ದದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಇರ್ತತಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ನೀವಾಗೆ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಅದೇ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. The development of creativity and problem solving skill. Okay, it is already, I told you, it is tailored learning experience and having fun. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾವ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ಗಿಂತ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡು, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ಶಾಣೆ ಆಕಾವು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು. ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟು ಇರ್ತೈತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಬೈ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಬರೀ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ವಿಟಾಮಿನ್ಸು ಬೇಕು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬೇಕು, ಫ್ಯಾಟ್ ಬೇಕು, ಲಿಪಿಡ್ ಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಟೂ ಮಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಕೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಕೈತಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ನೀವೇ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ವಾಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ನನಗೆ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೇವಿ. ಟೀಚರ್ ರೋಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಟೀಚರ್ ರೋಲ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇ ಫೇಲ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನ ಕಲ್ಕೋತಾನ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಲ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಓಕೆ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಹಂಗಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್, ಕೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಗೈಡೆಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗ ಬರ್ತಾವು. ಸೊ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು, ಅದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಅದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್.
ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಈಗ ಬಹಳ ಕರೆನ್ಸಿ ಗೇನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2015 ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಕರೆನ್ಸಿ ಗೇನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರಚನಾವಾದ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ B.Ed ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಅದ. ನೀವೆಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಬೌಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ that proposes learners need to build their own understanding of new ideas. ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹಂಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ರ ಜೋಡಿ ಒಂದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. Okay, there is no watertight compartmentalization between methods of teaching or methods of learning. Okay, they are overlapped one to one. Okay, constructivism ರಚನಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ರಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಲಾಸಫಿ ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ನಾಲೆಜ್. ಇಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಈಗ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತವ್ರೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ನೀವು ಹುಡುಗರು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊತಿರೋ ಅಥವಾ ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಿರೋ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Okay, yes, very good. So they come with some knowledge. I'll tell you, the newborn baby, ಈಗ ತಾನೇ ಜನಿಸಿದ ಮಗು ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾನ ದೇವ್ರ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೇಟ್ ನೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡೈತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರನ್ನೂ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಡ್ರು ಅನ್ನೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹುಡುಗರನ್ನ ದಡ್ರನ್ನಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹುಡುಗರನ್ನ ಶಾಣ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹೊರತು ದಡ್ರು ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಮ್ದೇನು, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್, ವಾಟ್ ಅವರ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಹಿ ನೋಸ್. ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ದಡ್ರಾಗೆ ಉಳಿದ್ರಂದ್ರ ಅದು ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪಾಗತ್ತದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ನಾಲೆಜನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ನೆವರ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದುನಿಯಾದಾಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೇವಿ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಫಾರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಟೆಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ನಮಗ BSc ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಾಟ್ನಿ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತೈತ್ಲಾ ನಿಮ್ಗ? ಟೆಕ್ಸಾನಮಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಕ್ಕೈತಿ, ಟೆಕ್ಸಾನಮಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೋರೆ. ಟೆಕ್ಸಾನಮಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರ ಸಸ್ಯಗಳ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಾಕೈತಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸಾನಮಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ. ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀರಿ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಟೆಕ್ಸಾನಮಿ ಕಲ್ಸಾಕತ್ತೀರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು 50% ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಯಾವ ಗಿಡ, ಇದ್ರ ತಳಿ ಯಾವುದು, ಇದ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವುದು, ಇದ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು, ಇದ್ರ ಜೀನಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತೈತಿ, ಇದ್ರ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಏನು, ಇದು ಯಾವಾಗ ಬೆಳಿತೈತಿ, ಯಾವಾಗ ಬೀಜ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ತೈತಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳೋದು, ವೆನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ವೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತಿರಿ, ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಐತೆ, ಐ ಆಮ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಅದ, ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಈ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಸ್ಬಹುದು, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ನ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ
ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗನ ನಾಲೆಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಕೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆ ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನದ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಏನಂತೀರಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪರಿಸರವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ತಾವ ಕಲಿತಾರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಲಿಕಾ ಪರಿಸರದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವತಕ್ಕಂತಹ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವಿ, ರಚಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರಚನಾವಾದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗು ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಭಾಳ ಫರಕ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ದೇ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅದರ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಥ್ಯಾಪಿ ಹಚ್ಚಿದಂತೇವಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ, ಎಲ್ಲ ಥ್ಯಾಪಿ ಬಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದೇನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೇವೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. am I getting Yes, sir. ಓಕೆ, am I audible to you? No, then fine. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಾಕತ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಕೇಳಿರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತೊಂದರೆ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಚಲೋ ಆತು? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಏನು ಯಾವಾಗಿಂದ ಚಲೋ ಆತಿದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮು? ಈಗ ಜೀನ್ ಪಿಯಾಚೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಬ್ರೂನರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ವೈಗೋಸ್ಕಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಗ್ಲೆಸರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ನಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ, ನೀ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ಯಾವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅಂದಿಂದಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಜನರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕತ್ರಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತಾಡಕತ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗಿಂದನೂ ಇದು ಚಲೋ ಐತದ. ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಡಿಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಒಂಥರ ಓಲ್ಡ್ ವೈನ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಾಟಲ್ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಹಂಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅನ್ನಕತ್ತೆ ಹೆಸರು ಕೊಡತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗೆ ಈ ತರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮು, ಡೈಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚು, ಡೈಲಾಗ್ ಮೆಥಡ್ಸು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಕಿದ್ವು ಅವಾಗ. ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವೆಲ್ಲಾನು ನಮಗೀಗ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಏನೇನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಪಿಯಾಜೆ, ವೈಗೋಸ್ಕಿ, ಅವನು ಇವನು ಅಂತ, ದೇರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೀಸ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಪೂರ್ವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಹಿಂದದಾವ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲ್ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗನ ನಾವು ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಕಾರ, ಸುಳ್ಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಮೆಥಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಇದೇ ಜನರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗಿಂದನೇ ಚಲೋ ಐತಿದು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಇರ್ತೈತಿ. ಥಾಮಸ್ ಕೂನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್.
ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಶಿಸ್ತು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಷಯ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಕೈತಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಕ್ಕೇವಿ ಅಂತ ಥಾಮಸ್ ಕೂನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ದಿಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೊಂಟೈತಲ್ಲ, ಬಿಹೇವಿಯರಿಸಮ್ ಇಂದ ಕಾಗ್ನೇಟಿವಿಸಮ್, ಕಾಗ್ನೇಟಿವಿಸಮ್ ಇಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಇಂದ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾವ್ ಎದುರಾಗದೇವಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಒಳಗದೇವಿ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಪ್ಯಾರಾಡೈಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಈ ಶಿಫ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪದ್ಧತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ 1972ರಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಕೂನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವಾದಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಏನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ಪಾ, ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಪ್ಯಾರಾಡೈಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಡೈಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಕರ್ಡ್? ಸಿ, ಮುಂಚೆ ಬಿಹೇವಿಯರಿಸಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಲರ್ನರ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದಿಸ್ PPT ಟು ದ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ PPT ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್, ಬರೇ ಬೋಧನೆ ಅದು ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಅದು ಕಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತು. ಮಹತ್ವ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಗೈಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಗೈಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಸೇಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೇಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಸರು ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಋಷಿ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು ಕನ್ನಡದಾಗ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್, ಸೈಡಿಗೆ ನಿಂತು ಗೈಡ್ ಮಾಡುವವರು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಟೀಚಿಂಗ್ ಟು ಗೈಡಿಂಗ್, ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಕೋಚ್ ಮಾಡೋದು, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರಿಸುವುದು. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಶಾಣ್ಯಾರ ಅನ್ಕೋತಿದ್ವಿ. ಈಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಣರು. ಓಕೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆಯಿಂದ ಪೂರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್, ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟು ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನೀವು ಏನ್ ಕಲ್ಸಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ able to understand that content ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾರಾಡೈಮ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹಿಡಿದು, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಿಡಿದು, ನೀವು ಮುಂದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದಲ್ಲ, ಕಲಿಸೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಷ್ಟ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ದ ಹೋಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್. ಎಸ್, ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಜೀನ್ ಪಿಯಾಜೆ ಬರ್ತಾರೋ, ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಬರ್ತಾರೋ, ಇವ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಜೀನ್ ಪಿಯಾಜೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಟ್ನ ತಲೆಯಾಗ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಕೂಡ ಇವರೇ ಅದನ್ನ ತಂದಿದ್ದು. ಮೇನ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಬರ್ತಾರ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪಟ್ನ ತಲೆಯಾಗ ಹೊಳಿಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ಗೆ ಏನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರು ಮತ್ತೊಬ್ರಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಬಂದಿರ್ತಾನ ಅವ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ 12 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೈನಲ್. ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಆ 12 ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಒಳಗ ಅವ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ whoever come to my class, whoever enters into the classroom of teacher, he is not come empty. Okay, with one or the other intelligence ಅವನು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ವಿಷಯ ಒಳಗವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಐತಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಒಳಗ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಬ್ಬ ಇದದಾರಪ್ಪ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರ ಲೆವ್ ವೈಗಾಸ್ಕಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರ, ರಷ್ಯನ್ಸ್. ಇವ್ರ ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಲೆವ್ ವೈಗಾಸ್ಕಿ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೀರೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು. ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಮೇಲೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೀವಂತವಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಹೀಸ್ ಡೆತ್ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಕ್ಕು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಹಂಗಿದ್ರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರ, ಲೈವ್ ವೈಗೋಸ್ಕಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರ, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲ್ಲ, ಅದು ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗ್ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೀವ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಮಂದ್ಯಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಾವ ಕಲ್ಕೋತಾರು. ಸೊಸೈಟಿನೇ ಟೀಚರು, ಸೊಸೈಟಿನೇ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್, ಮೇಕ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟ ಫರಕ್ ಇದೆ. ಹಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಜೆರೋಮ್ ಬ್ರೂನರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಅದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ. ಜೆರೋಮ್ ಬ್ರೂನರ್ ಅವರು ಈ ತರ ಇದಾರೆ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವನ್ನ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್, ಇವನ್ ದೋ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ಯು, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಒಂದಿಷ್ಟು ತತ್ವಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಏನಪ್ಪಾ ತತ್ವಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರೆಡಿನೆಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಯರ್ ನಾಲೆಜ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಈಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರೆಡಿನೆಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ರೆಡಿನೆಸ್. ನೀವೇನೋ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಒಳಗ ಬಂದಿರಿ. ಅದು ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡೇನಿ ಇವತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಡಕ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಯು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ ನಾಲೆಜ್. ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಈಸಿ ಟು ಟಫ್, ಈಸಿಯಿಂದ ಬಿಗಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೈರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಥಿಂಕೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ರಿ ಹಿಂಗ್ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಅದ. ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು, ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ನಿಮ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಾಟ್ಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಥಿಯರಿ ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಂತ ಏನ್ ಜರೂರಿ ಇಲ್ಲ. ಯು ಮೇ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಟು ದಟ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಕೈತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ದಟ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನನಗಿದ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದಲ್ಲ, ನಾ ಒಪ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಈಸ್ನು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹುಡುಗರ ಕಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರ ಅಕಾಮಡೇಷನ್, ZPD, ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಮೆಟಾಕಾಗ್ನಿಷನ್, ಈ 5 ವಿಷಯ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದರ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಏನೇನದು? ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್,
ಅಕಾಮಡೇಷನ್, ನಾ ಹೇಳೋ ತಿಳಿಯತ್ತೈತಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ. ಅಸಿಲೇಷನ್, ಅಕಾಮಡೇಷನ್, ZPD ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಟಾಕಾಗ್ನಿಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಐಡಿಯಾ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಂದಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಗೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಗೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋ? ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾರ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು 4 ಕಾಲ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ನಾಯಿ ಅಂತ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಮಗು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಬಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ, ನಾಯಿ ಬೊಗಳ್ತಂದ್ರ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಾಲ ಇರೋದು ನಾಯಿ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೊಗಳುದು ಕೂಡ ನಾಯಿ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. 4 ಕಾಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿ ಮತ್ತ ಬೊಗಳುದು ನಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನನ್ನ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ನಪ್ಪ, ಅದು 4. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತು, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ 4 ಕಾಲಿರೋ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಎಮ್ಮೆನೂ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಹೋಯ್ತಾ?
ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇದನ್ನೇ ಇದು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಈಗ ಬಂದಿರಿ, ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಓ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅದರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಲಿಂಕ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರದನ್ನ. ಭಾಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಇದೆ. See, sir? Yes, madam. Hello? Audible, madam, audible. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಮೆಟಾಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಮೆಟಾಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಐ ನೋ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತಿರಿ, ನಿಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತದ? ಹೌ ಮಚ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಡು ಯು ನೋ? ಹೌ ಮಚ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಯು ಆರ್? ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಅನ್ನೋದು? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೈತ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೆಟಾಕಾಗ್ನೈಸ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಮೆಟಾಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಟಾಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೊಂದ್ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ರಾಮಾಯಣನು. ಗೊತ್ತೈತ್ಲಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರಾಮಾಯಣ ಗೊತ್ತೈತ್ಲಾ? ಗೋಣರ ಹಾಕ್ರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಐಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಗೋಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಾತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಾಮಾಯಣ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ, ಹನುಮಂತ ಸಮುದ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ ಲಂಕಾ ಮುಟ್ಟಾಕ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನವ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ ಜಿಗ್ಯಾಕ ಹಾರಾಕ ಹೆದರ್ತಾನ. ಅವಂಗ ಯಾರ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತ ಅಂದ್ರ, ಅವಂಗ ಯಾರ ಅವಂಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಜಾಂಬವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ನಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಯು ಹನುಮಾನ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಜಂಪ್ ಟು ಲಂಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಹನುಮಂತಗೆ ಏನಕ್ಕೈತಿ, ನೆನಪಾಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಲ್ಲ ನಾ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೆಟಾಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಇಸ್. ಮೆಟಾಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಇಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ನಿಮ್ಗ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗದು
ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, and some of the now in present days constructivism includes cooperative learning, collaborative learning, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಈ ಸಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ 5E ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ 5E ಮೇಲೆ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. 7E's ಅಂತ ಇದೆ, 2 ಇಗಳು 2 ಆಗಿವೆ ಕೂಡಿದಾವ. ಮತ್ತು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಈಗಂತೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆನ್ಲೈನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್. ಓಕೆ, so what we will do is in constructivism what happens, we are going to do self assessment ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ is more interview, performance assessment, portfolios. Okay, I told you what ZPD is. Zone of proximal development ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. What is ZPD is? ZPD ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ. Have you ever gone through ZPD? ZPD ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? What is ZPD? I told you ನಾ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತನ್ರಿ ನಂಗೆ. I'll go. Yes, you know na ZPD means? ZPD is ha sir. Ha. Mute ಮಾಡ್ಲಾ? So sorry dear students, due to this technical problems, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ಲಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? only 5 people are there. ಸೊ ZPD is what? ZPD zone of proximal development ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮಗಿದ್ರ, ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟೀಚರ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100. ನಿಮ್ಗೆ 100ಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹವೆವರ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ PPT, ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ offline session with you. At that time it will be very useful. I will make it a point that after coming back to my workplace we will have again session on this offline. Okay, because of these disturbances I think you are not it's not easy, it is not becoming easy for you also to understand. Again we will make it. And actually I have left with few things. ಈಗ ನಮ್ಮ constructivism ಆತ, I have left with individual differences ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಆಮೇಲೆ 5E ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ.
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 5 ಮಾಡಿರಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸ್ಟಡಿ. It has been started in 1997 by Roser Bybee. Okay, ಈ ಎಂಗೇಜ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಇಲಾಬ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಇದ್ರ 5E ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಆ್ಯಡ್ 2E ಆ್ಯಡ್ ಆದ್ರೆ 7E ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. Actually, I have developed very beautiful PowerPoint presentations. I'll share with you what kind of activities you can include in the this thing. What can I suggest? Some of the activities are included in the PPT. I'll share with you. Your sir will allow you to understand that. Apart from that, I had discussions with children with diverse needs and individual differences. Some of the personality theories. So these things are I have to discuss with you due to this inconvenient connection. It's not becoming possible for now. So as suggested by sir, I will do this offline. Onsala ನಾನು offline naga ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. Thank you, Sanaknor sir. Thank you so much for giving me this opportunity. Somehow I could not reach to all the students. I tried actually. Yes, madam. Okay, madam. Thank you, madam. Other, I don't have any issue. I am sitting freely only. If Yes, you allow, okay, madam. But network issue, madam. I think ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, sir. Okay. Yes. Thank you, sir. I'll do it. 100%. I'll do it offline. ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು Offline ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ again ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತದ ಅವಾಗ ಒಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಮೇಡಮ್. PPT ಇರ್ತದ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಬರ್ತದ ಒಮ್ಮೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ಒಮ್ಮೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಲೋ, ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ. So 1 more 7 minutes. Hello.